Good morning to all. Voice and screen okay അല്ലേ? Okay. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വെനസ്ഡേ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് അവർ ഉണ്ട്. സോ ലാസ്റ്റ് 4th മൊഡ്യൂളിന്റെ അസൈൻമെന്റ് നമുക്ക് പെൻഡിങ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ 4th and 5th രണ്ട് ക്വിസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീക്കിൽ തന്നെ നടത്താം. സോ വെനസ്ഡേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 4th മൊഡ്യൂളും പഠിക്കുക, 5th മൊഡ്യൂളും പഠിക്കുക. ഓക്കെ, 10 questions വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ക്വിസ്. ഓക്കെ, 4th and 5th മൊഡ്യൂളിന്റെ ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വെനസ്ഡേ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് അവറിൽ 6th അവർ. ഓക്കെ, കാരണം 4th മൊഡ്യൂൾ അസൈൻമെന്റ് സീരീസ് എക്സാം ഡ്യൂറേഷനിൽ ഞാൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വീക്കിൽ നടത്താം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Okay, so let's start the class. So last class we have studied about XSLT. Okay, extensible style sheet language transformation. Okay, actually XSL is a language, extensible style sheet language used for styling XML. Okay, and what is XSLT? XSLT is XSL transformation. Okay, so XML normally we have told that there are no predefined tags. All the tags are specified by the programmer. Okay, so also XSL എന്താ ചെയ്യുക, XSL document specifies how the browser should render an XML document. Default ആയിട്ട് there is no other styling provided by the XML document. Okay, അപ്പോൾ XSL എന്ത് ചെയ്യും? This language specifies how a browser should render an XML document. Okay, how should be rendered? So mainly there are three parts of XML. Okay, so first of all it is XSLT.
XSLT is used to transform the XML document to another type of document. Okay, it is a transformation tool. Okay, then XPath. XPath is actually used to navigate. Okay, navigate through the XML document. That is XPath. Clear? Voice okay alle? Hello? Hello? Kirtana? Okay. So, okay. So XPath is used to navigate the XML document, and XSLFO, that is used for formatting object. Okay. It is used to generate high quality printable documents such as PDF and other type of document. So these are the three parts of XSL, that is extensible style sheet language. So we have to focus on XSLT. Okay, XSLT is in our syllabus, and the other XPath and XSLFO, it is not there in the syllabus. So there is a previous question from XSLT. What are the advantages of XSLT? And this one, this figure you have to draw. Okay, last class we have studied about this figure. So actually, XSLT is the transformation. It is the ability to transform the XML data from one format to another. Okay, automatically it will be transformed to a particular format. Okay, if you are specifying it as HTML, then the final output will be in HTML code. Okay, so, and it defines the rules of transformation. We define the rules. Transformation rules are transform okay. If we document in the students in the list, and we have to display that list as table, okay, in HTML file. So that's transform. So we have to navigate through that XML document, and corresponding item we have to transform it. Okay. So in that sheet, you have to specify the transformation rules also. Okay. So basically XSLT is written in the XML format itself. Okay. But the extension is .xsl. Okay. XML document the extension .xml. Okay. XSLT style sheet in the extension .xsl. That is the extension. Okay. XML format extension is different. Okay. Now see the figure. Okay. I have told you that we are applying the transformation rules on the XML document, and the output will be either in XML, HTML, or text format. Okay. You can transform it into either of this format. Okay. So we will be having an XSLT processor. Okay. It will be converting our document to the required format. Okay, see the figure. See the figure. The input for the XSLT processor is the XSL document, that is rules specify ചെയ്തിട്ടുള്ള document. Okay, rules നമ്മൾ specify ചെയ്യണം, XSL ഷീറ്റിലാണ് specify ചെയ്യുക. ആ ഡോക്യുമെന്റും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ് എന്താണോ അത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. Okay, so two inputs will be there. One is XML document and the other one is XSL document. Okay, when you are giving this two input to the XSLT processor, it will be converting to the required document. Okay, and the XSLT formatter will display it as the final output. Okay, but first of all, XSLT processor ഇതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യും, റൂൾസും നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റും എടുത്ത് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യും. പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും. ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം, XSLT ഫോർമാറ്ററിൽ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതൊരു കോഡാണ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. വെൻ ദാറ്റ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫൈനൽ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് that should be displayed to the end user. So this is the format of conversion, transformation in XSLT. Okay, you have to study this figure. It will be asked in the question, university question, because this is very important. Okay, engine transform there are two portions, two parts. First of all, it is XSLT processor, and the other one is XSLT formatter. Okay, and combining these two, you will be getting the required display format. Okay, so we first of all rules specify cheyum, adinte kude endu parnu kodukum, target document. Okay, which document you have to convert, that also should be provided as the
input. Okay, so study this figure. This is very important. Clear? Now, XSLT elements. XSLT elements, as I have told, there are template. Okay, template means you have to specify the rules. Okay, you will be specifying the rules inside this template. Okay, and you will provide match equal to slash. Okay, ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് you have to scan the entire document. Okay, rules has to be applied to the entire document. So you will be giving match equal to, in double quotes you will be giving a slash. Okay, so template means nothing but you have to provide something rules. Okay, rules are matched inside this template. So we'll see one example. At that time you will be able to understand. Okay, now value of means you have to extract the value of a particular field in your document. Okay, you have an XML document and you have to retrieve some values. So for that, value of field is used. Okay, value of field, either it will be expression or it will be some value matching. Okay, you have to extract. Then for each used for, actually for is used for looping. So for each is used for looping. That is, in your XML document, if the XML document has details of 5 students, okay, 5 students in the details in there, so you have to loop it one by one. Retrieve you have to perform looping. So for that, for each is used. Okay, every XML specified condition based ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ XML elementനെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? for each യൂസ് ചെയ്യണം. Okay, that is for each. For example, for each select equal to catalog / cd artist equal to Bob Dylan. That means you have to select catalog field and for the condition cd artist equal to Bob Dylan, like that way. ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, സെലക്ട് ഈക്വൽ ടു ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ യു വിൽ ബി സെലക്ടിങ് സം ഡാറ്റ ഫ്രം ദ XML document. Okay, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് for each യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് sort is used to sort the output. Okay, sort ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then if is used to provide a conditional test for the XML document. Conditional കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് if യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then choose എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when and choose is used for selecting. Okay, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് choose നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Otherwise means like else. Okay, കുറെ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്തു, ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ റോങ് ആണെങ്കിൽ അതർവൈസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, XMLന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൂൾസ് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂൾസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ സെലക്ട് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫീൽഡ് ഫ്രം XML. Okay, so for example, study this example. See, you have an XML file students.xml. Okay, in that version number is given. Okay, a class element is given, and inside that student. Okay, student roll number is specified, and inside that first name, last name, nickname and marks. Okay, so class nu parna root element undu, adinte ullil student nu parnittulla oru element ningal create cheyidu with roll number equal to, that is attribute value equal to some value, integer value you are specifying, and inside that there are 4 sub elements: first name, last name, nickname and marks. Okay, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ 3 സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, with 4 values: first name, last name, nickname and marks. And you have closed the root element. Class close ചെയ്തു. Okay, നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? We have to specify a style sheet. Okay, for this document. ഈ ഒരു XML ഡോക്യുമെന്റിന് നമുക്കൊരു സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് കൊടുക്കണം. And what is the criteria? Page should have a title students. Okay, നിങ്ങളുടെ ഒരു വെബ് പേജിൽ എന്ത് വേണം, ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന് നമുക്ക് മാറ്റണം. എങ്ങനെ മാറ്റേണ്ടത്? It should have the title students. It should have the table of students details. Okay, column should have the headers. കോളത്തിന് എന്ത് വേണം? ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ വേണം. അതിന്റെ ഹെഡർ എന്തൊക്കെയാണ്? റോൾ നമ്പേഴ്സ്, ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം, നിക് നെയിം ആൻഡ് മാർക്സ്. Okay, and also the table should contain the details of all the students. Okay, XML പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ആ ഒരു ടേബിളിൽ വേണം. സോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഈ ഒരു XML ഡോക്യുമെന്റിനെ എന്തോ ഒരു റൂൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എൻ HTML document. Okay, so for that you have to specify an XSLT document. Okay, rules specify ചെയ്യണം. So rules specify ചെയ്യാൻ you are going to name that document as students.xsl. See the extension.
Okay, your HTML page is students.xml. Okay, XML. And you are going to specify the style sheet transformation. That is students.xsl. So inside that, see XML version. Actually, I have told that it is actually an XML document itself. So you have to specify the XML version, encoding and all you have to specify. And then you have to specify XSL style sheet version. Okay, style sheet ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. So you have to specify that version also as 1.0. Okay, next നോക്കിക്കോളൂ. First of all, you have to provide the template. Template ആണ് first പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. Okay, എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? XSL:template match equal to double quotes slash കൊടുക്കുക. That means എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഹോൾ ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മാച്ചിങ് റൂട്ട് എലമെന്റ് മാച്ചിങ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സ്കാൻ ചെയ്യുക. പ്രൊസസ്സറോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് യു ഹാവ് ടു സ്കാൻ ദ ഡോക്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ഏതാണോ ആ ഡോക്യുമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് XSL:template match equal to ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ സ്ലാഷ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, നൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ഇറ്റ് ഇൻടു an HTML പേജ്. ഓക്കെ, ഒരു വെബ് പേജിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ആവേണ്ടത്. സോ ഓപ്പൺ ദ HTML ടാഗ്. ബോഡിയിൽ എന്താണ് റിക്വയർമെന്റ്? ദ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് ഈസ് പേജ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ടൈറ്റിൽ. ഓക്കെ, ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഹെഡിങ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് വേണ്ടത്? ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലാണ് റിസൾട്ട് വേണ്ടത് അല്ലെ? ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ ടേബിൾ ടാഗ്. ഇത് HTML ടാഗ്സ് ആണ്. പ്രൊവൈഡ് ദ ടേബിൾ ടാഗ്. ബോർഡർ കൊടുത്തു, ദെൻ ബോർഡർ കളർ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഫീൽഡ് വരേണ്ടത്? ഹെഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത്? റോൾ നമ്പർ, ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം, നിക് നെയിം ആൻഡ് മാർക്സ്. ഇതാണ് കോളം ഹെഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ XML ഡോക്യുമെന്റിൽ ഉള്ളതും. ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം, നിക് നെയിം, മാർക്സ്, ഓക്കെ, റോൾ നമ്പർ. സോ ഇത്രയും ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഹെഡർ ആക്കി കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം? നിങ്ങളുടെ XML ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് n നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സെലക്ഷൻ വേണം. സോ XSL:for each select equal to എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? class/student. അതായത് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹിയർ ദ റൂട്ട് എലമെന്റ് ആണ് ക്ലാസ്. അതിൽ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക? സ്റ്റുഡന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് ലൂപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, class/student. കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലായോ? ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ XML ഫയലിന്റെ റൂട്ട് എലമെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എൻ എലമെന്റ് കോൾഡ് സ്റ്റുഡന്റ്. ഓക്കെ, കുറെ സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ വാല്യൂ റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ട് ടേബിളിൽ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഓപ്പൺ അനദർ TRTD ടാഗ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? ഇതുപോലെ റോ വൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്പ്ലേ ആവണം. സോ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുക? XSL:value of select equal to റോൾ നമ്പർ. എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? റോൾ നമ്പറിന്റെ ബേസിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, കാരണം ഇവിടെ റോൾ നമ്പർ ആണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഇതാ 393, 493, 593 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റോൾ നമ്പർ ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സെലക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? TRTD ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലാണ്. സോ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? XSL:value of select equal to roll number at roll number. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? റോൾ നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, TD ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ദെൻ എന്താണ്? ഓരോ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? XSL:value of select equal to first name, last name, nickname and marks. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? റോൾ നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ, ദെൻ ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിം, നിക് നെയിം ആൻഡ് മാർക്സ് ഇത് സെലക്ട് ആവും. ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കും ടിൽ ദാറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് XSL:for each ക്ലോസ് ചെയ്തു, ടേബിൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു, ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തു, HTML ക്ലോസ് ചെയ്തു, ടെംപ്ലേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു, ലാസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെന്റിലെ സബ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ഇനി എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റോൾ നമ്പർ ബേസ്. റോൾ നമ്പർ ബേസിൽ ഓരോ റോൾ നമ്പർ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സെലക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അണ്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ വാല്യൂസ് ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം, നിക് നെയിം, മാർക്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട റൂൾസ്. ഇതാണ് XSLT ഡോക്യുമെന്റ്.
ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് student.xsl എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് XML ഡോക്യുമെന്റും കയ്യിലുണ്ട്, XSL ഡോക്യുമെന്റും ഉണ്ട്. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ലിങ്ക് ദിസ് ഡോക്യുമെന്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത XSLT ഡോക്യുമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ XML എന്ത് ചെയ്യണം, ലിങ്ക് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുക? വേർഷൻ സ്റ്റൈൽ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു text/XSL ആണ്, href ഈക്വൽ ടു student.xsl അങ്ങനെ കൊടുക്കണം. അതായത് നിങ്ങളുടെ XML ഡോക്യുമെന്റ് ഇവിടെ വേർഷൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, but now you have to specify the XLT style sheet also. That is, your XML is going to use the style sheet transformation. അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് XML style sheet type equal to value href equal to ആ ഒരു ഫയലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ XML ഫയല്, ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ XML ഫയല് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ the output will be like this way. If it is in Internet Explorer, the output will be like this way. Actually normal XML ഫയൽ ആണ്, ബട്ട് ആ XML ഫയലിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് വർക്ക് ആവും, റൂൾസ് വർക്ക് ആവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഈ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രൊസസർ XLT പ്രൊസസർ എന്ത് ചെയ്യും, ഓക്കെ, പ്രൊസസർ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ XML ഡോക്യുമെന്റിന് ആ റൂൾസ് വെച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കും. ഇതിപ്പോ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ, HTML ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. സോ ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹെഡിങ്, ഓക്കെ, ഹെഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, റോൾ നമ്പർ, ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം, നിക് നെയിം, മാർക്സ് ആണ്. 1 by 1 ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് റിട്രീവ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി വരുന്ന ഒരു XML ഡോക്യുമെന്റിന് നമ്മൾ നോർമലി ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവുക. ബട്ട് ഹിയർ യു ഹാവ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു an web page, HTML document ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡിസ്പ്ലേ ആയി കിട്ടും. Clear? This is the use of XSLT, and you have to study at least one example regarding XSLT. Clear? Clear ആണോ? അജ്മൽ, ഷിറോണ, അഭിനവ്, അനഘ, അനുഗ്രഹ്, മസ്ന, കാർത്തിക്, റൈസ, സംഗീത്, വിഷ്ണു. ക്ലിയർ ആണോ എങ്ങനെയാണ് മാച്ച് ചെയ്തെന്നുള്ളത്? ഓക്കെ, ഇൻ ഡെപ്തിൽ പഠിക്കണമെന്നില്ല, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ഈ ഒരു കോഡിങ് ടെംപ്ലേറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതും, ഫോർ ഈച്ച് എങ്ങനെ എഴുതും, വാല്യൂ സെലക്ഷൻ, ഓക്കെ, വാല്യൂ സെലക്ട് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ റോൾ നമ്പർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സെലക്ട്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. എക്സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. സോ ബെറ്റർ, ടെക്സ്റ്റിനേക്കാളും ബെറ്റർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്. ഓക്കെ, സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് XSLT? ആക്ച്വലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലേ, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണ്, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫയലിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു, അത് XML ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, രണ്ടും കൂടെ മിക്സപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി ആൾട്ടേർഡ് അല്ലെ, നമ്മുടെ XML ഫയലിൽ നമ്മളിപ്പോൾ HTML കോഡിംഗിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ XML കോഡിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരാൻ പോകുന്നില്ല. വെബ് ഡിസൈനേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ജസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഏത് ഫോർമാറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ HTML ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി, HTML എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ബേസിക് അഡ്വാൻറ്റേജസിന്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ ഈസിലി transform the XML document because it is written in a separate file. Okay, then output can be easily altered by simply modifying the transformation file. Okay, XML document the code in the no change, and web designers also can easily edit the style sheet. Okay, style sheet edit ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ changes up to date ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് XSLTന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ക്ലിയർ? Now what are the applications of XML? This you have to study.
Okay, XML application is very, very important. It was a previous question also. Okay, so എന്താണ് XML? നമുക്കറിയാം basically XML is ഒരു data exchange format ആണ്. അല്ലെ, just ഒരു data transfer ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ്. Okay, either it will be in plain text or some other format. വെറും ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ്. ആ XML ഡോക്യുമെന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ HTML പേജിന് ആ XML ഡോക്യുമെന്റിന് ഡാറ്റ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാം. And there are no predefined tags in XML. All tags are defined by the designers. So അതൊക്കെയാണ് XMLന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്നത്. So applications എന്ന് പറയുന്നത് first of all web publishing. Okay, it is used to create interactive pages. Okay, you can customize the pages. Okay, creating more e-commerce applications. So web publishing ആണ് first of all one application, and another is web searching and automating web tasks. That is, XML defines the type of information contained in a document. Okay, നമുക്ക് വെബിൽ കുറച്ചും കൂടെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. കാരണം എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്, ഓക്കെ, എന്താണ് കണ്ടന്റ്. സംടൈംസ് എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കമ്പനി ഇൻഫർമേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്. നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണ് XML ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയർ ടു റിട്ടേൺ ദ റിസൾട്ട്സ്. വെബ് പേജിലെ റിസൾട്ട്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പം സെർവർ സൈഡിലൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് സേവ് ചെയ്യുക XML ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് HTML കോഡ് ആയിട്ടാണ്, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു പേജിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ പേജ് മേ ബി സേവ്ഡ് ഇൻ XML ഡോക്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, XML ഡോക്യുമെന്റിലായിരിക്കും. നമ്മളൊരു പേജിന് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it will be converted to an HTML document and it will be displayed in our browser using this transformation. ഓക്കെ, സോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനീന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു XML ഫയൽ, സാലറി ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു XML ഫയൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടാഗ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വെബ് സെർച്ചിങ് വിൽ ബി ഈസി. Then general applications. It provides a standard method to access information. Okay, make it easier for application and devices. ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും ഈസിയാണ് XMLന്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി സ്റ്റോർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈസി. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ് ടു ആക്സസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ. Next is e-business application. Okay, it is normally XML implementations make electronic data interchange more possible. Okay, അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനൊക്കെ, ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ XML ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് XML ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ e-business application. Then metadata application. Okay, നമുക്ക് മെറ്റാഡാറ്റ, അതായത് ഒരു ഡാറ്റന്റെ മെറ്റാഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ അബൌട്ട് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഡാറ്റ. അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ, ഒരു പേജ്, ഇപ്പം കമ്പനി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്, ഓക്കെ, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആണ് മെറ്റാഡാറ്റ. സോ മെറ്റാഡാറ്റ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, XML ഡോക്യുമെന്റിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഡാറ്റ അബൌട്ട് ഡാറ്റ, നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മെറ്റാഡാറ്റ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിളിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ആ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് XML യൂസ് ചെയ്യാം. Then pervasive computing. Pervasive computing means XML provides portable and structured information types for display on any type of devices. ഇപ്പൊ ഫോണിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ്, PDF ഏതിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡാറ്റയെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് കിട്ടും, ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് pervasive computing. Irrespective of the devices, you can display the data in a structured format. Okay, that is pervasive computing. So XML application just theory ആണെങ്കിൽ 5 to 6 points must ആയിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കാം. Okay, so first of all it is web publishing, then is web searching and automating. Okay, web publishing നമുക്കറിയാം interactive web page തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Web searching and automating web task means it is easier for search result. XML document കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് അല്ലെ, ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതിലുള്ളതെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് കൊണ്ട് it is easier for searching. Web search ഈസിയാണ്. General application means it is easier for applications to store, transport and display the data. എന്തിനും ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. പിന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ XML നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മെറ്റാ ഡാറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് it will be able to provide standard information type on all display devices. അതാണ്
another application. So 6 applications. എന്തായാലും must ആയിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം. It is a previous question. This is the actually in textbook. This is the last topic. Okay, last topic in that 5th module. Okay, and another second part of this module is JSON. Okay, JavaScript object notation. So you have to study the basics of JSON, syntax, data types. See, JSON basics means overview, syntax, data types, object and schema, and you have to compare it with XML. Okay, so this is the second part of module 5. Okay, first part we have completed. Okay, we have studied about syntax, XML document, namespace, schema we have studied, then how to display the XML sheet, then CSS providing, CSS with XML, XSLT and XML application. Okay, this is the first part of the module and you have to study this basics also. Okay, but this is not there in the prescribed textbook. Okay, so it is not there in the robust W Sebastian textbook. It is not there. Okay, so we can refer some other books for the basics. Okay, JSON ഈ jQuery പഠിച്ചതുപോലെയാണ്. jQuery ന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതുപോലെ എന്താണ് JSON എന്നും ബേസിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സി jQueryയും ബേസിക്സ് ആയിരുന്നു, അതുപോലെ JSON-ഉം ബേസിക്സ് ആണ്. സോ ബേസിക്സ് കാറ്റഗറിയിൽ എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. സീരീസ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചതുപോലെ ഡസ് jQuery ഹെൽപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ JSON-ന്റെ കേസിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ it will be compulsory question ആയിരിക്കും. Okay, so in the next class we will study about JSON basics. Okay, JavaScript object notation. So ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? കീർത്തന, റിസ്വിൻ, ഇജാസ്, അജ്മൽ, അഖിൽ, അനുഗ്രഹ്, നഫ, സാരംഗ്, എന്താരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത്? ക്ലിയർ? Okay, so Wednesday you will be having Viva, quiz for 4th and 5th module. So study for that Viva. Wednesday assignment hourle 2, കാരണം 4th module പെൻഡിങ് ആയിരുന്നു. സോ 4th and 5th കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 2 Viva ആക്കിയിട്ട് അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ 4th and 5th module quiz. Okay, so attendance. Akash, Abhinand, Abhinav, Adarsh, Advait, Ajmal, Agil, Anaka, Anjali, Anugrah, Atin, Atul, Devika, Dilna, Masna, Jasna, Karthik, Kirtana, Sinan, Ijaz, Nafa, Neha, Nitin, Pranav A, Pranav C, Raisa, Razana, Riswin, Roshan, wait, Sahala N, Sangeet, Sarang, Sharun, Shraddha, Vishnu, Vaishnavi, Srishma, Anjita, Shirona. Okay, so absent is Abhinand, Atin, Masna, Sinan, Atin present. Okay, so absent is Abhinand, Masna, Sinan and Pranav A. Mr. Sinan present ആണ്.
Sinan present. Okay, so 3 absentees. Okay, Pranav A, Masna, and Abhinand. Okay, so thank you. മിസ്സേ ഹലോ. Present. ഞാൻ പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു, ഞാൻ താഴെയായിരുന്നു. ചായ കുടിക്കാൻ. I have marked that means.